विद्यार्थी मित्रों, श्री वैभवलक्ष्मी विद्यालय मांडल में धोरण 11 में आप सौ विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत है। अत्यार सुधी धोरण 10 में तमे विषयों खूब अभ्यास करीने आव्या। तमे जे विषयों भण्या एनाथी नवा विषयों हवे धोरण 11 में तमारे भणवाना थशे। घणा नवा विषयों तमारे भणवाना थशे। अत्यार सुधी जे अभ्यास कर्यो ए तमारा माटे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आवा जे विषयों हता एनो अभ्यास करीने आव्या। तो साथे गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी आवा विषयों पण तमे अभ्यास करीने आव्या। पण धोरण 11 ए तमारा माटे एक नवी दिशा लईने आवनारू वर्ष छे। अत्यार सुधी तमे एक स्टेज पार कर्युं, हवे बीजा स्टेज पर तमे आव्या छो। एटले के आम जोईए भाषानी रीते आपणे वात करीए तो तमे एक आंगणुं छोड़ीने बीजा आंगणामां प्रवेश कर्यो छे। तो आ नवा आंगणामां ज्यारे तमे आव्या छो त्यारे श्री वैभवलक्ष्मी विद्यालय शाळा परिवार वती आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। धोरण 11 में तमारे नवा विषयों अभ्यास करवानो थाय छे। कुल 7 विषयों हशे। मुख्य 7 विषयों आपणा थाय छे गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, तत्वज्ञान, समाजशास्त्र अने भूगोल। आ 7 विषयों तमारे अभ्यास करवानो धोरण 12 सुधी थाय छे। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आ विषयों जे छे ते 10मा धोरण सुधी तमे अभ्यास करीने आव्या छो। तो एनी सामे बीजा 3 विषयों तमारा माटे नवा छे। नवो विषय, नवुं ज्ञान, नवी माहिती लईने आ विषयों तमारी पासे आवे छे। तमारे जिज्ञासा थती हशे, शुं हशे, केवुं भणवानुं थशे, केवुं विषय वस्तु हशे, एना विचारो मनमा आवता हशे। आपणे जे अभ्यास करवानो थशे ए तत्वज्ञान विषय अने भूगोल विषयनो अभ्यास करवानो थशे। तत्वज्ञान विषय जे छे एनी आपणे वात करवानी थशे। तत्वज्ञान विषय नाम तमे पहली वार सांभळ्युं हशे। घणा बधा नवा विचारो आ विषयमां करवाना थाय छे। घणी बधी नवी बाबतो तमारे आ विषयमां भणवानी थशे। शुं भणવું, शुं विषय वस्तु हशे, शेने लगती वातो थती हशे, ए तमारा माटे जिज्ञासा प्रेरक छे। आवी जिज्ञासाओ आपणा मनमा हशे तो ए जिज्ञासानो उकेल आपणने आ विषय द्वारा पण प्राप्त थतो होय छे। तत्वज्ञान छे जेने आपणे अंग्रेजी में फिलोसॉफी तरीके ओळखीए छीए एनो अभ्यास आपणे करवानो थाय। तो तत्वज्ञान में शेनो अभ्यास तो के छे एक तत्व अने 2 ज्ञान। तत्व अंगेनुं ज्ञान एटले आपणुं आ तत्वज्ञान एम सरळ भाषामां आपणे कहीए छीए। पण तत्व खरा, पण कया तत्वनी वात थाय छे, कई तात्विक बाबतोनो अभ्यास आपणे आ तत्वज्ञान विषय में करवानो थाय। कया तात्विक प्रश्नों समझ आपने आ विषय में प्राप्त थती होय छे। तो के छे जीव, जगत अने ईश्वर अंगेनी बात आ विषय में थती होय छे। एटले के आपणी साथे जे संकळायेली बाबतो छे एनो अभ्यास आ आपणा विषय में थतो होय छे। जीव छे एक जीवात्मा तरीके आपणे ज्यारे छीए त्यारे एनी वातो आ शरीर शेनु बनेलू है, आ स्थूल शरीर शू है, आ सूक्ष्म शरीर शू है, आ कारण शरीर शू है, एनी वातो आपणे आ विषय में करवानी थाय छे। तो ए ज रीते एक आखुं जगत आपणी समक्ष व्याप्त थयेलुं जोवा मळे छे। तो ए जगत में शुं आवे छे, जगतनी उत्पत्ति केवी रीते थई, जगतनी स्थिति शुं छे, जगत में प्रकृति ए शुं छे, एने लगती वातो, एनी समजूती, एनु ज्ञान आपने आ तत्वज्ञान विषय आपे छे। तो साथे ईश्वर है, ईश्वर में आप मानीए छीए, परम कृपाळु परमात्मा ने रोज जे आप याद करीए छीए तो आ ईश्वर
એ શું છે, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે, ઈશ્વર સાકાર સ્વરૂપે જોવા મળે, ઈશ્વર નિરાકાર સ્વરૂપે જોવા મળે. તો આ ઈશ્વરના વિવિધ સ્વરૂપો છે. ઈશ્વર સર્વ જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. તો એની વાતો, એને લગતી માહિતી આપણને આ તત્વજ્ઞાન વિષયમાં મેળવવાની થતી હોય છે. તો ખૂબ સરસ માહિતી, ખૂબ સરસ વિચારો આપણને આ તત્વજ્ઞાન વિષયમાં પ્રાપ્ત થતા હોય છે. ઈશ્વર અંગેનું આપણું ચિંતન છે, ઈશ્વર અંગેની આપણી માન્યતાઓ છે. આસ્તિકવાદ જોવા મળે છે, નાસ્તિક જોવા મળે છે. ઈશ્વરમાં માને છે એ આસ્તિક છે, ઈશ્વર વિશે નથી માનતો, ઈશ્વરનો અસ્વીકાર કરે છે એ નાસ્તિક છે. એવી વાતો આપણે આ વિષયમાં પણ કરવાની થાય છે. તો સરસ મજાનો વિષય છે. નવી માહિતી આપણી પાસે આવે છે, નવા વિચારો આપણી પાસે આવે છે. આપણી પાસે જે વિચારો હતા એનાથી એક સ્ટેપ આગળ આપણને નવા વિચારો આ વિષય દ્વારા પ્રાપ્ત થતા હોય છે. તો નવો વિષય ભણવાની આપણને ખૂબ જ મજા આવશે. નવા વિચારોને આપણે સમજવાના છે. તો તત્વજ્ઞાન છે તો એને તર્કશાસ્ત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. તર્કશાસ્ત્ર એ શું છે? તો આપણે કહીએ છીએ કે તર્ક અને શાસ્ત્ર. તર્ક એ શું છે? આપણે તર્ક કરીએ છીએ, આપણે લોજિક લગાવીએ છીએ, આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. તો આ તર્કને લગતી વાતો, તર્કના પ્રકારોની આપણે અહીંયા સમજૂતી આ વિષયમાં મેળવવાની થતી હોય છે. આપણી તાર્કિક પ્રક્રિયા જોવા મળે છે, તાર્કિક વિચારણા જોવા મળે છે. એની વાતો આ વિષયમાં પણ કરવાની થતી હોય છે. આપણે જે વિચારીએ છીએ એ મનોમન વિચારતા હોઈએ છીએ. આ મનોમન વિચારતા પ્રત્યક્ષ રીતે, શાબ્દિક રીતે આપણે જ્યારે રજૂ કરીએ છીએ ત્યારે તત્વજ્ઞાનની પરિભાષામાં બીજા નામે પણ ઓળખાય છે. એની વાતો આપણે આ વિષયમાં કરવાની થતી હોય છે. એ જ રીતે દર્શનશાસ્ત્ર રહેલા છે, વિવિધ પ્રકારના દર્શન છે. આપણને ખબર છે કે અભ્યાસ કરીને આવ્યા છે. 9 દર્શન રહેલા છે. બૌદ્ધ દર્શન, જૈન દર્શન, ચાર્વાક દર્શન. તો એ જ રીતે સાંખ્ય દર્શન છે, વૈશેષિક દર્શન છે, પૂર્વ મીમાંસા છે, ઉત્તર મીમાંસા છે, યોગ દર્શન છે. તો આવા દર્શનોની વાત આપણે આ વિષયમાં પણ કરવાની થતી હોય છે. તો સરસ મજાનો વિષય, નવી માહિતી લઈને આવતો આ વિષય છે. ક્યાંક નવો વિષય છે એટલે મનમાં પ્રશ્ન રહે, સંશય રહે, શું હશે, કેવું હશે. અઘરો તો વિષય નહીં હોય ને, કોઈ જ વિષય અઘરો નથી હોતો. આપણે જે મહેનત કરીએ છીએ એ જ પ્રમાણે વિષય આપણને સરળ અને કઠિન લાગતો હોય છે. તો આપણે આ વિષયને સરળ રીતે સમજવાનો છે. તો તર્કશાસ્ત્ર એ શું છે એની વાત આપણે આ પ્રકરણમાં કરવાની થાય છે. એટલે કે તર્કશાસ્ત્રની સમજ. તર્કશાસ્ત્રની સમજ એ આપણું પહેલું પ્રકરણ રહેલું છે. તો તર્કશાસ્ત્ર એ શું છે? તો કે છે તર્કશાસ્ત્ર એ એક વિજ્ઞાન છે. જેમ વિજ્ઞાન સંશોધન કરે છે, અભ્યાસ કરે છે, એ જ રીતે તર્કશાસ્ત્ર પણ એક અભ્યાસ કરે છે. શેનો અભ્યાસ કરે છે? તો કે છે તાત્વિક પ્રશ્નો અંગેનો અભ્યાસ આ તર્કશાસ્ત્ર કરે છે. તર્કશાસ્ત્ર એક વિજ્ઞાન છે. તો જેમ વિજ્ઞાન પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કરે છે તો એ જ રીતે તર્કશાસ્ત્ર પણ પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ કરે છે. વિજ્ઞાન એ શું છે એ સમજીએ અને એ આધારે તર્કશાસ્ત્રની સમજૂતી મેળવવાની થાય. તો વિજ્ઞાન એટલે શું? તો અહીંયા વિજ્ઞાનની એક વ્યાખ્યા આપણી પાસે છે કે વિજ્ઞાન એટલે પદ્ધતિસરના અભ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું અમુક ચોક્કસ વિષયનું એકત્રિત અને વ્યવસ્થિત જ્ઞાન. વિજ્ઞાન એ શું છે? તો કે છે એ વિજ્ઞાન એ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન છે. વ્યવસ્થિત જ્ઞાન છે. આ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન કેવી રીતે છે? તો કે છે એકત્રિત થયેલું વ્યવસ્થિત જ્ઞાન. હવે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન, માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે. તો આ એકત્રિત શું છે? વ્યવસ્થિત જ્ઞાન કોનું છે? તો કહે ચોક્કસ વિષયનું વ્યવસ્થિત જ્ઞાન એ વિજ્ઞાન છે એમ કહેવાય. ચોક્કસ વિષય હોય છે.
નિશ્ચિત વિષય હોય છે. નિશ્ચિત વિષય વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે, એ માહિતીના આધારે સંશોધનો થતા હોય છે. સંશોધનના આધારે એની અભ્યાસ પદ્ધતિઓ બનતી હોય છે. આ અભ્યાસના આધારે અવલોકન થતું હોય છે. અવલોકનના આધારે કોઈ નિર્ણય ઉપર આપણે આવતા હોઈએ છીએ. તો વિજ્ઞાન એ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન છે. વ્યવસ્થિત જ્ઞાન ખરું, પણ કોનું? તો કહે છે કોઈ ચોક્કસ વિષયનો સંશોધક છે, એ વિષય નક્કી કરે છે અને વિષય અંગે એ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન એકત્રિત કરે છે, ત્યારે એ વિજ્ઞાન છે એમ કહેવાય. વિજ્ઞાનમાં આ વ્યાખ્યાના આધારે 4 બાબત આપણને જોવા મળે છે. 1, વિજ્ઞાનમાં વિષય નિશ્ચિત હોય છે. 2, વિજ્ઞાનમાં વિષય અંગેની માહિતી હોય છે. 3, વિજ્ઞાન દ્વારા પ્રાપ્ત થતી માહિતી પદ્ધતિસરની હોય છે. અને 4, વિજ્ઞાન દ્વારા જે માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે એ પ્રમાણભૂત જોવા મળતી હોય છે. તો પ્રત્યેક વિજ્ઞાન એક નિશ્ચિત અભ્યાસ કરે છે. વિજ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન ઘણા બધા પ્રકારે આપણે આપી શકીએ. આપણે વાત કરી કે નિશ્ચિત વિષયનું ચોક્કસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, ચોક્કસ વિષયનું નિશ્ચિત વિષયનું વ્યવસ્થિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું કામ આ વિજ્ઞાનનું છે. તો આ વિજ્ઞાનના વિષયો નક્કી હોય છે અને એ આધારે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત કરે છે. તો વિષયો કયા છે? એ વિષયના આધારે વિજ્ઞાનના પ્રકાર પડે છે. કયા વિષયની માહિતી એકત્રિત કરે છે એ આધારે વિજ્ઞાનનો પ્રકાર નક્કી થતો હોય છે. જીવ વિજ્ઞાન છે તો એ જીવ વિષય અંગેની માહિતી એકત્રિત કરે છે. ભૌતિક વિજ્ઞાન છે તો એ ભૌતિક બાબતો જે છે એને લગતી માહિતી એકત્રિત કરે છે. રસાયણ વિજ્ઞાન છે તો એ વિવિધ પ્રકારના જે રસાયણો છે એની એ માહિતી એકત્રિત કરે છે અને એનું જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચે છે. તો રસાયણ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન, જીવ વિજ્ઞાન, મનોવિજ્ઞાન છે, તત્વજ્ઞાન છે, સમાજશાસ્ત્ર છે, આ બધા જ એક પ્રકારના વિજ્ઞાન છે. અને આ વિજ્ઞાન પણ કોઈ ચોક્કસ વિષય અંગેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. તત્વજ્ઞાન એ પણ એક વિજ્ઞાન છે, તો એ પણ ચોક્કસ વિષય અંગેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. ચોક્કસ વિષય કયા? તો કે છે જીવ, જગત, ઈશ્વર અંગેની માહિતી પ્રાપ્ત કરવી, એના વિશેના વિચારો, એના વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ આ તત્વજ્ઞાનનું ઉદ્દેશ્ય છે એમ કહી શકાતું હોય છે. તત્વજ્ઞાન છે તો તત્વજ્ઞાનમાં આપણે તર્કશાસ્ત્રની સમજ મેળવીએ છીએ. તો તર્કશાસ્ત્રને પણ એક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. તો તર્કશાસ્ત્ર શેનો અભ્યાસ કરે છે? તર્કશાસ્ત્ર કેવી બાબતોનો અભ્યાસ કરે છે? તો કહે તર્કશાસ્ત્ર વિચારણાનો અભ્યાસ કરે છે. વિચારણા ખરી, પણ કેવી વિચારણા? તો કે છે તાર્કિક વિચારણાનો અભ્યાસ આ તર્કશાસ્ત્ર કરે છે. તો તર્કશાસ્ત્રનો અભ્યાસ વિષય છે તાર્કિક વિચારણા એમ આપણે કહી શકીએ. તર્કશાસ્ત્ર માટે અંગ્રેજી શબ્દ છે લોજિક. લોજિક શબ્દ જે છે એ લોગોસ શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. લોગોસ શબ્દ જે છે એ લેટિન ભાષાનો શબ્દ છે. તો લેટિન ભાષામાં આ લોગોસ શબ્દનો અર્થ શું થાય? તો કહે ભાષા અને વિચારણા. લોજિક શબ્દ તર્કશાસ્ત્ર માટેનો છે, એટલે કે તર્કશાસ્ત્રને અંગ્રેજીમાં લોજિક કહે છે. લોજિક શબ્દ લોગોસ શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવે છે અને આ લોગોસ શબ્દનો અર્થ થાય છે ભાષા અને વિચારણા. તર્કશાસ્ત્રમાં ભાષાનું મહત્ત્વ નથી, પણ વિચારણાનું મહત્ત્વ છે. માનવીના વિચારો જે રજૂ થાય છે એનું મહત્ત્વ તર્કશાસ્ત્રમાં જોવા મળે છે. ભાષા અને વિચાર એ બંને એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. બંને વચ્ચે એક સૂક્ષ્મ કહી શકાય એવો ભેદ છે. એટલે ભાષા અને વિચારણાને જુદા પાડી શકાતા નથી. આપણે વિચારીએ છીએ ખરા, પણ વિચાર શેમાં આવે છે? વિચાર એ આપણને ભાષામાં જોવા મળતા હોય છે. ભાષાના પ્રતીકો છે.
ભાષામાં અક્ષરો છે, આ વિવિધ અક્ષરો, શબ્દો, સમૂહ બને છે, વાક્ય બને છે, અને એ વાક્ય આપણા વિચાર સ્વરૂપે જોવા મળતા હોય છે. એટલે વિચાર અને ભાષા વચ્ચે સૂક્ષ્મ કહી શકાય એવું ભેદ છે. વિચારીએ છીએ ભાષા દ્વારા જ, ભાષા જે છે એ વિચારોમાં જોવા મળતી હોય છે. એટલે કે આપણા વિચારોની અભિવ્યક્તિ ભાષા દ્વારા જ થતી હોય છે. પણ તર્કશાસ્ત્ર જે છે મહત્ત્વ આપે છે વિચારણાને. વિચારણાથી જ આપણે આગળ વધી શકતા હોઈએ છીએ. આપણા વિચારો જ માનવને આગળ લઈ જાય છે. એટલે કે માનવી પાસે વિચાર શક્તિ છે અને માટે એણે પ્રગતિ કરી છે. તો આવા વિવિધ પ્રકારના વિચારણાનો અભ્યાસ આ તર્કશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે. તો વિચારણા એટલે શું એ આપણા મનમાં જાગે. વિચારણા કોને કહેવી, વિચારણા એટલે શું? તો અહીંયા આગળ તર્કશાસ્ત્રીઓ વિચારણાની વ્યાખ્યા આપણને આપે છે કે વિચારણા એટલે સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી માનસિક પ્રવૃત્તિ. ફરીવાર બોલો. વિચારણા એટલે સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી માનસિક પ્રવૃત્તિ. વિચારણા એ શું છે તો એને સમજીએ. વિચારણા કોને કહેવું? તો કે જે વિચારણા એ એક માનસિક પ્રવૃત્તિ છે. માનસિક પ્રવૃત્તિ એટલે આપણે બે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે. એક શારીરિક પ્રવૃત્તિ છે અને બીજી માનસિક પ્રવૃત્તિ છે. શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં શું છે? આપણે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ, ચાલવું, દોડવું, બેસવું, કૂદવું, આ બધી જ આપણી શારીરિક ક્રિયાઓ છે. તો એ જ રીતે માનસિક પ્રક્રિયાઓ જોવા મળે છે, આપણી માનસિક પ્રવૃત્તિ જોવા મળે છે. માનસિક પ્રવૃત્તિ કેવી હોય છે, કઈ કઈ છે? તો કે છે વિચારણા છે, તર્ક છે, શિક્ષણ છે, બુદ્ધિ છે, પ્રત્યક્ષીકરણ છે. આ બધી જ આપણી માનસિક પ્રવૃત્તિઓ છે. અને આ માનસિક પ્રવૃત્તિ થાય છે ખરી, પણ શેના માટે? તો કે છે સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જે માનસિક પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે એને વિચારણા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યારે આટલું સમજીએ. વિજ્ઞાન એટલે શું અને વિચારણા એટલે શું. વિચારણાની આગળ વાતો હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે કરશું. ત્યાં